جناب ظفر جاوید صاحب جو ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کی مختلف اسکیمات کے بارے میں بتا رہے تھے. میں کیمرہ مین سومیش کے ساتھ انیس الرحمان، ای ٹی وی نیوز حیدرآباد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے جس حصہ موضوع پر اپنی گفتگو مکمل کی وہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت کے عملی مظاہر بیوگان کے حق میں، یتیم اور مسکین بچوں کے حق میں، غلاموں کے حق میں اور گھروں میں خدمت گزاروں کے حق میں. آج ہم سوسائٹی میں عمومی طور پر جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، جس کو بالعموم نگلیکٹڈ افراد کہا جاتا ہے، جو نظر انداز ہوتے ہیں، مالی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، ایسے تمام طبقات کے ساتھ جو پسے ہوئے طبقات ہیں، استحصال کی زد میں رہنے والے طبقات ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، ایسے تمام طبقات کے ساتھ اسلام نے کس قدر نرمی، شفقت، محبت، رحمت اور ملاطفت اور انعام اور احسان کے سلوک کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ تاکیداً حکم دیا ہے. اور اوورال ایسے تمام طبقات کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کا نرم برتاؤ ہونا، برتاؤ کا نرمی پر بجائے سختی کے نرمی پر مبنی ہونا، اس پر ایمفسائز کیا گیا ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت طیبہ کے مظاہر اور اسلام کے احکام اور تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے امت کے لیے دیے، ان کی روشنی میں اس پہلو کا آج مطالعہ کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصادق المصدوق ابا القاسم صاحب الحجرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اس طرح آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اسم پاک. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، ابو القاسم ہیں اور اس حجرہ مبارکہ یعنی گنبد خضرا کے مکی ہیں. گنبد خضرا تو آف کورس بعد میں بنا، تو اشارہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا، صاحب گنبد خضرا کہتے ہیں یا گنبد خضرا کا مکی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو.
اس وقت حجرہ مبارک تھا صحابہ کرام کے دور میں، تو کہتے ہیں صاحب الحجرہ، اشارہ کر کے اس حجرہ مبارک کے مکی. اس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا، لا تنزع الرحمت الا من شقی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت، شفقت و رحمت کسی شخص کے دل سے نہیں چھینی جاتی سوائے بدبخت کے. جو شخص شقی ہے، بدبخت ہے اور محروم ہے سعادت سے، اللہ رب العزت سعادت سے اس کے محروم ہونے کی علامت کے طور پہ اس کے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں رحمت، شفقت اور نرمی ہو وہ قلب سعید ہے، وہ انسان خوش بخت بھی ہے اور دل سعادت مند ہے. اور جو دل رحمت، شفقت اور نرمی اور دوسروں کے لیے ملاطفت سے محروم ہو، خالی ہو، وہ انسان شقی ہے اور دل بھی اس کا بدبخت ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابو داؤد طیالسی نے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا. پھر امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں یعنی صحاح ستہ میں، اور ترمذی نے جامع میں سند حسن کے ساتھ، اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. امام ابو یعلا، امام بغوی اور امام بہقی نے بھی اپنے اپنے طرق سے روایت کیا. اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل. جو شخص لوگوں پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا، اسے اپنی رحمت سے نہیں نوازتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اور یہ اگلی حدیث بھی متفق علیہ ہے. حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم. جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو گویا رحمت کی جزا رحمت ہے، شفقت کا صلہ شفقت ہے، نرمی کا صلہ نرمی ہے. جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کی موت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حال بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مالدار تھا، لوگ اس سے قرضے لیتے تھے، اور اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو مقررہ میعاد پورے ہونے پر جب وقت آ جاتا قرضے کے لوٹانے کا تو وہ ان کو قرضے کی واپسی اور وصولی کے لیے بھیجا کرتا تھا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. Fertility is a medical as well as a social problem. یوٹرین کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں
आदाब डॉक्टर एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उसका मामूल ये था कि जब वो कर्जे की वसूली के लिए भेजता तो उस शख्स का मामूल बच्चे को कहता कि जो उनके पास हो वो ले आना, और अगर ज़्यादा कुछ न हो हस्बे वादा जो उनके ऊपर वाजिब और अदा बनता है न भी हो तो सख्ती ना करना, बग़ैर सख्ती के वापस आ जाना। यानी कर्जे की वसूली के मामले में नरमी करना, सख्ती न करना। अगर नहीं भी उनके पास मौजूद जो कि होना चाहिए था हस्बे वादा, तब भी कोई बात नहीं, वापस आ जाना। ये उसका एक अमल था। मगर हदीस पाक में हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया और उसके पास आमाल और इबादात और अमाल सालिहा में से कुछ नहीं था। उसकी डेथ हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फरमाया कि क्या अमल लाए हो मेरी बारगाह में। उसने कहा मेरे पास कोई अमल नहीं है बारी ताला, मैं बिल्कुल तही दामन हूँ। फिर पूछा कोई अमल तो भाई बताओ, कुछ अमल नहीं है मेरे पास। फिर सवाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कोई अमल भी नहीं है तुम्हारे पास जो आज पेश कर सको। उसने कहा अमल तो कोई नहीं। एक ये मेरा मामूल था जो मैंने बयान कर दिया है कि कर्जे लोग मुझसे ले जाते थे, जब उनकी वसूली का वक्त आता तो उनकी वसूली के मामले में उनसे नरमी करता था, सख्ती नहीं करता था। जिस बच्चे को वसूली के लिए भेजता उसे हिदायत करता था। और मैंने ज़िंदगी भर किसी कर्ज ख़्वाह से कर्जे की वसूली के वक्त हिसाब करते हुए नरमी की है, सख्ती नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मलाइका को ले जाओ इसे जन्नत में डाल दो, और इरशाद फरमाया कि जब ये बंदा होकर लोगों के साथ अपना मामला करने और अपना हिसाब किताब करने में, कर्जे की वसूली में नरमी करता था, सख्ती नहीं करता था, तो मैं रब होकर इसके मामले में इसके साथ सख्ती कैसे करूं। मैं भी नरमी करता हूं, इसको माफ़ कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों से नरमी करने, नरमी के साथ पेश आने, शफकत के साथ पेश आने, अफ़्व दरगुजर के साथ पेश आने, सख्ती का रवैया इख्तियार न करने, इस अमल की इतनी बड़ी फजीलत और इतनी बड़ी सआदत और आखिरत में इसका इतना बड़ा अजर अता बयान किया। यही बात यहाँ बयान की गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिह। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। इमाम बुखारी ने भी इसे किताबुल अदब में रिवायत किया, बाबुर रिफ़्क़ फ़िल अम्रि कुल्लिही, और इमाम मुस्लिम ने भी इसे किताबुस सलाम में रिवायत किया, बाबुन नही अन इब्तिदाए अहलिल किताब बिस्सलाम। फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को नरमी से प्यार है, अल्लाह ताला को नरमी से मोहब्बत है, और इसलिए वो चाहता है कि हर मामले में नरमी इख्तियार की जाए। कोई भी मामला हो, कोई अमल हो, कोई फेल हो, कोई अम्र हो, उसे नरमी के साथ अंजाम देना अल्लाह ताला को प्यारा लगता है, क्योंकि उसे नरमी से मोहब्बत है। इसी तरह हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युहरमुर रिफ़्क़ युहरमुल खैर। जिस शख्स को नरमी से, शफ़क़त से, नरमी से महरूम कर दिया गया, समझो कि अल्लाह की बारगाह से वो कुल्लियतन हर खैर, नेकी और भलाई से महरूम कर दिया गया। ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, हदीस सही है। किताबुल बिर में बाब फ़ज़्ल रिफ़्क़, नरमी की फजीलत के बाब में, कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सारी खैर, सारी भलाई, सारी नेकी किसी भी काम को नरमी के साथ अंजाम देने में मुज़मर है। और जिस शख्स को अल्लाह ताला ने नरमी की तौफीक नहीं दी और नरम सलूक करने से जो महरूम कर दिया गया है, दहशत गर्दाना सलूक करता है, जिसका अमल और सलूक और मामला खा वो तबलीग दीन और निफाज दीन से मुतल्लिक क्यों ना हो,
جبر پر مبنی ہے، بربریت پر مبنی ہے، تشدد پر مبنی ہے، اور نرمی اور ملاطفت اور شفقت اور رحمت پر مبنی نہیں، سمجھو اس کے پاس اللہ نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب البر باب فضل الرفق میں۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رفق ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی قدر و منزلت اور عظیم قدر و قیمت والی چیز ہے کہ جس شے میں، جس معاملے میں، جس عمل میں رفق اور نرمی ہوگی، اللہ اسی شے کی قدر و قیمت، وزن اور اہمیت بڑھا دے گا، اس کا اجر بڑھا دے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور جس شے سے اور جس عمل سے، خواہ وہ کتنا بھی نیکی کا عمل ہو، اسلام کے نفاذ کا، اسلام کی دعوت کا، اسلام کی تبلیغ کا، جو عنوان چاہے دے لے، کوئی عمل ہو، لا ینزع من شیء الا شانہ، جس شے سے بھی نیکی، نرمی، شفقت اور ملاطفت نکل جائے گی، وہ شے اپنی قدر و منزلت میں گر جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، گھٹیا ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ خود نرمی فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، لوگوں سے نرمی کا معاملہ فرمانے والا ہے، اس کا عفو درگزر کرنا نرمی ہے، اس کا رحمان ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا لوگوں سے رحیم ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا لوگوں سے الغفور ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا صاحب رحمت واسعہ ہونا نرمی ہے، اس کا رب اور رازق ہونا لوگوں کے ساتھ اس کا نرمی ہے، اس کا غفار ہونا نرمی ہے، اس کا جواد اور کریم ہونا نرمی ہے، اس کا تائب ہونا، توبہ قبول کرنے والا ہونا نرمی ہے۔ الغرض ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ، نرمی کا سلوک اور نرمی کا معاملہ فرمانے والا ہے، اور ہر معاملے میں نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے، نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی سے پیار کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اجر اللہ تعالیٰ نرمی پہ عطا کرتا ہے وہ اجر کسی بھی اور نیک عمل پہ عطا نہیں کرتا۔ کوئی عمل جو نرمی سے ادا کیا جائے، کوئی نیک عمل، کوئی خیر کا عمل، کوئی بھلائی کا عمل، کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ جو مبنی بر نرمی ہو، مبنی بر رحمت ہو، مبنی بر شفقت ہو، نرمی بر ملاطفت ہو، اللہ پاک اس نرمی اور شفقت پر جو اجر عطا کرتا ہے وہ اجر اور جزا کسی بھی اور نیک عمل کے صلے میں عطا نہیں کرتا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، جس کو امام مسلم نے پھر کتاب البر باب فضل الرفق کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا، اس کا ذکر میں پہلی نشستوں میں کر چکا ہوں۔ پھر ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے،
गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आका अलैहिस्सलाम की नरमी का ये आलम था कि मदीना के गुलाम बच्चे बच्चियां इंतहाई शिद्दत की सख्त सर्दी जाड़े के मौसम में ठंडे पानी से भरे हुए अपने बर्तन लेके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते, नमाज फजर के बाद खड़े होते और अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, हम इससे शिफा हासिल करना चाहते हैं, गरीब हैं, घर में बीमार हैं, मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, ताकि पानी पिलाएंगे आपके तबर्रुक वाला तो शिफा याब हो जाएंगे, इनमें अपने दस्ते मुबारक डबो दें, हम पिएंगे, बरकत लेंगे, शिफा लेंगे। तो तवस्सुल लेते, वो उससे तबर्रुक लेते। आका अलैहिस्सलाम सारे मदीना के उन बच्चे बच्चियों और गुलामों और उन बांदियों के ठंडे बर्तनों में यख पानी में दस्ते मुबारक बारी बारी डबोते चले जाते, और कभी ये ना कह फरमाते कि इतना ठंडा पानी है भाई, सुबह का वक्त है, क्या करूँ, ना, हर एक से शफकत फरमाते। और इसी तरह जो हदीस में आया है बुखारी मुस्लिम में, एक बांदी खातून थी जो दिमागी मरीज़ा थी, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाती, हाथ पकड़ लेती, पकड़ के ले जाती और फरमाती, मेरे ये काम हैं और मेरी देखभाल कफालत करने वाला, कामों की अंजामदेही करने वाला कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम जब वो बुलाती पकड़ के ले जाती, साथ चले जाते, उसके सारे काम करके आते। ये आपका रवैया नरमी पर मबनी था, शफकत पर, रहमत पर, मुलातफत पर। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया, नमाज पढ़ानी है तो उसमें भी नरमी है, इमामत करानी है उसमें नरमी है, दावत व तबलीग देनी है उसमें नरमी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याद रखो, हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्ना मिनकुम मुनफ़्फ़िरीन फ़अय्युकुम अम्मन नास फ़लयुजिज़ फ़इन्ना मिन वराइही अल कबीर वस्सगीर वज़ल हाजा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कुछ लोगों को मुतनफ़िर करने वाले हैं, दीन से भगाने वाले हैं अपने सख्त रवैये और सख्त तौर तरीके और सख्त आदात और मामूलात की वजह से। फरमाया खबरदार, तुम में से जिस शख्स को इमामत करने का मौका नसीब हो वो इमामत करे, तो उसे चाहिए कि नमाज को मुख्तसर किया करे, रकतों और क़याम को छोटा किया करे, क्योंकि तुम्हारे पीछे जब नमाज पढ़ाते हो तुम्हारे पीछे कबीर, बूढ़ी उम्र के लोग, बूढ़े भी खड़े होते हैं, ज़ईफ़ और कमज़ोर भी खड़े होते हैं, और हाजतमंद, ज़रूरतमंद भी खड़े होते हैं, जिन्हें फ़ौरी नमाज से फ़ारिग होकर अपना कोई काम करना है, वहाँ जाना है। लिहाजा सारों का ख्याल रखते हुए उन पर नरमी किया करो, नमाज और उसके क़याम को मुख्तसर किया करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यही बात मरवी है, ये भी बुखारी मुस्लिम में है, मुत्तफ़क़ अलैह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अम्मा अहदुकुमुन नास फलयुख़फ़िफ़ फ़इन्न फ़ीहिमुस्सग़ीर वल कबीर वद्दईफ़ वल मरीज़ वज़ल हाज्जा फ़इज़ा सल्ला वहदहु फलयुसल्लि कैफ़ शा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बाजमात नमाज पढ़ाओ और इमामत करो तो फलयुख़फ़िफ़, नमाज को मुख्तसर किया करो, चूँकि तुम्हारे पीछे इक़्तिदा करने वाले छोटे बच्चे भी होंगे, ज़ईफ़ भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, मरीज़ भी होंगे, और कई हाजतमंद भी होंगे जिन्होंने नमाज से फ़ारिग और किसी काम के लिए जाना है। लिहाजा मुख्तसर करो, सब का ख्याल रखो, और जब तन्हा नमाज पढ़ रहे हो अकेले, फलयुसल्लि कैफ़ शा, फिर वो शख्स जितनी चाहे लंबी किरात करे, जितना लंबा चाहे क़याम करे सारी रात का, जो उसका जिस्मानी ताकत इजाज़त देती है। मगर जब जमात कराओ तो कमज़ोरों का ख्याल रखो और नरमी से कराओ।
आका अलैहिस्सलाम ने एक बुनियादी उसूल अता किया है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सोसाइटी के वो लोग जो पसमानदा हैं, माली एतबार से निगलेक्टेड हैं, कमज़ोर हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके लिए फरमाया रुब्ब अशअसा। ये हदीस भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है किताबुल बिर्र व सिला में बाब फ़द्ल दुआफ़ा वल खामिलीन के अंदर। फरमाया रुब्ब अशअसा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। फरमाया तुम में, तुम्हारी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्द आलूद बाद वाले, फटे पुराने कपड़ों वाले हैं, गर्द आलूद उनके बाल हैं, माथे पर, सर पे, चेहरे पर उनको गर्द नज़र आएगी, आपको कपड़े उनके पुराने मैले कुचैले फटे नज़र आएंगे और तुम्हारी निगाहें उन पर नहीं टिकेंगी। अगर तुम्हारे दरवाज़ों पर खड़े हों तो तुम ये भी पसंद न करो, उनको कह दो आगे जाओ बाबा आगे जाओ, दरवाजे पर खड़े भी ना होने दो। तो तुम्हारी सोसाइटी में इतने निगलेक्टेड हैं, इतने रिजेक्टेड हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं वो लोग, मगर उनका अल्लाह की बारगाह में कबूलियत और महबूबियत का आलम यह है कि लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रा, अगर अल्लाह के भरोसे और तवक्कुल पर किसी काम के होने के लिए वो कसम खा दें तो अल्लाह ताला हर सूरत उनकी कसम को पूरा करके रहता है। जो काम वो ज़ुबान से कह देते हैं कसम खाकर, अल्लाह पाक उसे तकदीर बना देता है, उसको पूरा करता है। इतनी कबूलियत और महबूबियत है ऐसे कमज़ोर और मुस्तदफ़ीन की अल्लाह के हुजूर। इसे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रिवायत किया है और वो उनकी रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम मिन अशअज़ अख़बरा लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रा, और फरमाया मिनहुम अलबरा इब्न मालिक। फरमाया तुम में से कितने ऐसे गर्द आलूद बालों वाले, फटे पुराने मैले कपड़ों वाले हैं कि अगर वो अल्लाह के नाम पर, उसके भरोसे पर कसम खा दें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है, हर सूरत वही तकदीर बन जाती है। और फरमाया बरा बिन मालिक उन्हीं लोगों में से एक है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में सनद सही के साथ रिवायत किया और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम तहावी और इमाम तबरानी ने, और इस हदीस की सनद भी सही है। इसी तरह यही मजमून कई और सहाबा से, मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआओं का जिक्र करते हुए कि ये जो गरीब लोग हैं, मोहताज लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, मुस्तदअफीन हैं और गिरे हुए लोग हैं, निगलेक्टेड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं तुम्हारी सोसाइटी के, आका ने फरमाया इनके वसीले से अल्लाह तुम्हारी सोसाइटी पर, मुआशरे के लोगों पर रहमत फरमाता है। इनके वसीले से कई मोहताजों की मदद फरमाता है, इनके वसीले से कई बीमारों को शिफा अता फरमाता है, इनके वसीले से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करता है। ये तुम्हारा वसीला है अल्लाह ताला के हुजूर बेशुमार नेमतों का, जो तुम्हें इल्म ही नहीं होता कि ये तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया, बीमार था शिफा याबी हो गई, परेशान हाल था मदद हो गई। किस जरिए से मदद हुई, क्यों मदद हुई? क्या तुम्हारा अपना इस्तेकाक था? नहीं, वो इन कमज़ोरों के वसीले से अल्लाह ने तुम्हारे पे मदद कर दी। ये रिज़्क़ मिल गया तुम्हारे वहम गुमान में नहीं था, क्या तुम्हारा इस्तेकाक था? नहीं, अल्लाह ने इनके जरिए, इनके वसीले से दे दिया। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस भी सही बुखारी में है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह से मदद की जाती है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, सिर्फ और सिर्फ इन कमज़ोरों के वसीले से, इन कमज़ोरों के वास्ते से, इनके सबब से। ये इमाम बुखारी ने इसे किताबुल जिहाद में रिवायत किया। बाब मन इस्तआना बिद्दुअफ़ा वल मसाकीन फिल हर्ब, बाब कायम किया है उस शख्स का कि अगर जंग में जिसने ज़ुअफ़ा, कमज़ोरों और मसाकीन के वसीले से मदद मांगी। एक तो इसमें वसीले का, तवस्सुल का मसला भी वाज़े तौर पे साबित हो गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और सही बुखारी का बाब कायम है मन इस्तआना बिद्दुअफ़ा वल मसाकीन फिल हर्ब। मैदान जंग में जंग लड़ रहे हो, दुश्मन ताकतवर है, तुम्हें शिकस्त खा जाने का, डिफीट का खतरा है, तो उस सूरत में ये बाब कायम किया इमाम बुखारी में कि दुआ करो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की मदद की इन कमज़ोरों और मिस्कीनों के वसीले से। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए।
میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل